धाम धाम ना धामी वालो सहजानंद स्वामी। धाम धाम ना धामी वालो सहजानंद स्वामी। दिन बंधुए टाली दीदी सर्वे मारी कामी। सदा साथ मार है छे जीव मारा लागे, जीव मारा लागे। ए तो सर्वोपरि हरि सौथी न्यारा लागे। मारा सहजानंद स्वामी मने प्यारा लागे, मने प्यारा लागे। ए तो सर्वोपरि हरि सौथी न्यारा लागे। ओए तो सर्वोपरि हरि सौथी न्यारा लागे। के जो दरियो मारा सहजानंद स्वामी। दया के जो दरियो मारा सहजानंद स्वामी। पटरानी रे पियुड़े की दी पटरानी रे। प्रभु शोप्रीतड़ी बंधानी रे, प्रभु शोप्रीतड़ी बंधानी रे। बेटू बदलाऊं त्रिभुवन बात जनानी रे। ओ त्रिभुवन बात जनानी रे। केवी काळझाळ गरमी पड़ती होय अने कोई ठंडा पानीનું સરોવર મળે અને એમાં જો નાહવાની મજા આવે તો કેવી શાંતિ થઈ જાય। એમ આ દુનિયાની અંદર એમ કહેવાય છે કે આજે માણસ ત્રિવિધ તાપની અંદર તપી રહ્યો છે, આધિ વ્યાધિને ઉપાધિ। ત્યારે આવી કથારૂપી સરિતામાં જો સ્નાન કરે ત્યારે એનું મન શાંત થતું હોય છે। ત્યારે આપણે તો ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ કે ગ્રંથરાજ सम्राट ग्रंथराज सत्संगी जीवन की कथा है कि जेनी अंदर बधी ज प्रकारनी वातो कहेवामां आवी छे। एमां आजना दिवसे तो ग्रंथना लेखक एवा शतानंद मुनिनु आख्यान श्रोता सुरत मुनि अने प्रतापसिंह वगैरह राजा एमनुं पण आख्यान आववानुं छे। त्यारे आपणे कोई सौ ए कथानुं श्रवण करवा माटे जई रह्या छे। त्यारे सौ प्रथम आववाला भक्तजनो ठाकोरजीनुं पूजन, पोथीजीनुं पूजन अने वक्ताश्रीना पूजन माटे हुं यजमान परिवारने विनंती करीश कि यजमान परिवार ना सभ्यो अत्रे स्टेज पर सत्वरे पधारी। त्वां भक्ति धर्म तनयं शरणं प्रपद्ये। त्वं भक्ति धर्म तनयं शरणं प्रपद्ये। प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु बलवंत बहुनामी। प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। चरण सरोज तुम्हारा वंदु कर जोड़ी। प्रभु वंदु कर जोड़ी। चरणे शीश धराथी, चरणे शीश धराथी। दुख ना क्या तोड़े। प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। नारायण
नर भ्राता द्विज कुल तनुधारी प्रभु द्विज कुल तनुधारी पामर पतित उधारा पामर पतित उधारा अगणित नर नारी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नित्य नित्य नौतम लीला करताय विनाशी प्रभु करताय विनाशी 68 तीरथ चरणे 68 तीरथ चरणे कोटि गया काशी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी पुरुषोत्तम प्रगटनु जे दर्शन करशे प्रभु जे दर्शन करशे काल कर्म थी छूटी काल कर्म थी छूटी कुटुंब सहित तरशे प्रभु जय सद्गुरु स्वामी आयवसर करुणा निधि करुणा बहु की दी वाले करुणा बहु की दी मुक्तानंद कहे मोक्ति मुक्तानंद कहे मोक्ति सुगम करी सिद्धि प्रभु जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बलवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी भगवान ने आरती आपी तेजो यानि कानि च पापानि जन्मांतरे कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे आत्माभिवन्दनं देवाभिवन्दनम् आरार्तिकं समर्पया श्री स्वामीनारायणाय
यणाय धीमहि ॐ नमो भगवते श्री हरि कृष्णाय धीमहि ॐ नमो भगवते श्री घनश्यामाय धीमहि। बोलिए श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री हरि कृष्ण महाराज महाराजनी जय। श्री घनश्याम महाराज महाराजनी जय। श्री राधारमण देव देवनी जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान भगवानी जय। श्री विघ्न विनायक देवनी जय। श्री कष्ट भंजन देव देवनी जय। श्री सिद्धेश्वर महादेव देवनी जय। श्री पांचसो परमहंसनी जय। इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण महाप्रभु ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ મહાપ્રભુ એમની અસીમ અને પૂર્ણ કૃપાથી શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર સુલતાનપુર નિજ મંદિરમાં વિરાજમાન શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજ વગેરે દેવો એનો વાર્ષિક પાટોત્સવ એ પાટોત્સવને માધ્યમમાં રાખી કેન્દ્રમાં રાખી અક્ષર નિવાસી પરમ ભગવદીય રામજીભાઈ નારાયણભાઈ સતાસિયા રામજી બાપાની પુણ્ય સ્મૃતિ નિમિત્તે એમના પરિવારમાં પરમ ભગવદીય શ્રી ઘનશ્યામભાઈ રામજીભાઈ સતાસિયા એમના બંને સુપુત્રો પરમ ભગવદીય શ્રી ચેતનભાઈ તથા કેવલભાઈ एवं वर्णी तथा कियान समस्त सतासिया परिवार आ परिवारना तमाम वडीलो खूब सारो सुंदर सदविचार कर्यो दादानी पुण्य स्मृति निमित्ते एक सारू सुंदर कथानु आयोजन थाय એટલા માટે સતાસિયા પરિવારના યજમાન પદે પાટોત્સવને કેન્દ્રમાં રાખી સુંદર મજાની આ દિવ્ય શ્રીમદ સત્સંગી જીવન કથા એ કથાનું સુંદર આયોજન થયું. પૂજ્યપાદ અમારા ગુરુજી ભક્તિ સંભવદાસજી સ્વામીની શુભ પ્રેરણા આ પ્રસંગમાં રહી છે. અમારા વડીલ ગુરુ બંધુ પૂજ્યપાદ ધર્મવલ્લભ સ્વામી એમની પાવન ઉપસ્થિતિ છે આ પ્રસંગમાં અને પધારેલા તમામ ભાવિકો શ્રોતાજનો. શ્રીમદ સત્સંગી જીવનના 5 પ્રકરણ છે. એ 5 પ્રકરણમાં પ્રથમ પ્રકરણમાં શતાનંદ સ્વામી સર્વપ્રથમ મંગલાચરણ કરે છે. કોઈ પણ કાર્યનો આપણે પ્રારંભ કરીએ જીવનમાં ભગવાનની સ્મૃતિ સાથે કરવો. ભગવાનની સ્મૃતિ સાથે કરેલું કાર્ય નિર્વિઘ્નપણે નિષ્પન્ન થાય છે. પ્રથમ પ્રકરણના પ્રથમ અધ્યાયનો પ્રથમ આ શ્લોક છે. ખૂબ સરસ
શતાનંદ સ્વામી પોતાના ઈષ્ટદેવને નમસ્કારાત્મક મંગલાચરણ કરી અને પ્રાર્થના કરે છે. શતાનંદ સ્વામી મંગલાચરણના શ્લોકમાં કહે છે, શ્રી કૃષ્ણાય નમસ્તસ્મૈ યહ સાક્ષાત ધર્મનંદનઃ ભુવિ ભૂત્વા હરન્ત્યસ્તમ તમસ્તમ ઇવાંશુમાન. સ્વામી લખે છે કે હું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને, ભગવાન શ્રી હરિને નમસ્કાર કરું છું. એ ભગવાન કેવા છે? સાક્ષાત ધર્મનંદન, ધર્મના નંદન છે. ધર્મ એટલે કે જે સાક્ષાત ધર્મનું સ્વરૂપ છે, એવા ધર્મસૂત, ધર્મપુત્ર, ધર્મનંદન ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ મહાપ્રભુ. ભગવાન શ્રી હરિને હું નમસ્કાર કરું છું. આ ધરતી ઉપર પ્રગટ થઈ અને જીવાત્માના અજ્ઞાનનું જેણે હરણ કર્યું છે. હરતી અંતઃ તમઃ, અંતઃકરણના તમ કેતા અંધકારને હરનારા. જે જીવાત્માના ભીતરમાં જન્મો જન્માંતર અને કલ્પો કલ્પાંતરનું અજ્ઞાન છે, અને આ દુનિયામાં જો કોઈ કોઈને દુઃખ દેતું હોય તો માણસનું પોતાનું અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાનના કારણે જ સંસાર સારો દુઃખી થાય છે. અજ્ઞાન જ જન્મ મરણનું કારણ છે. અજ્ઞાન જ દુઃખનું કારણ છે. અજ્ઞાન જ કલહનું કારણ છે, ડખાનું કારણ છે, ઝઘડાનું કારણ છે, ઉપાધિનું કારણ છે. જેનું જેટલું અજ્ઞાન મોટું એ માણસ એટલો વધારે દુઃખી થાય. એટલા માટે ભગવાન શ્રી હરિ આ ધરા ઉપર પધારી જીવાત્માના ભીતરમાં રહેલા અજ્ઞાનને હરે છે. જેટલા જેટલા ભગવાનના યોગમાં આવ્યા, એના સંતોના યોગમાં આવ્યા, એ બધાનું ભગવાને ભલું કર્યું છે. એનું અજ્ઞાન હરી લીધું છે. એને પરમ સુખી કર્યા છે. એને પરમ ભગત કર્યા છે. એને સાત્વિક બનાવ્યા છે. જેમ સૂર્ય ઉદય થાય અને સમાજમાં અંધકાર દૂર જાય, જેમ સૂર્ય ઉદય થાય અને તમામ અંધારું જતું રહે, અંધકાર દૂર થઈ જાય, એ જ પ્રમાણે સહજાનંદ સૂરજ જ્યારે ઉદય થયો એટલે જીવ પ્રાણી માત્રના અજ્ઞાન દૂર થયા. અને સૂર્ય પક્ષપાત રાખ્યા વિના સર્વત્ર અજ્ઞાન હરે, સર્વત્ર અંધકાર હરે. જેમ સૂર્ય પક્ષપાત નથી રાખતો, વરસાદ જેમ પક્ષપાત નથી રાખતો, સૂર્ય અને વરસાદ પક્ષપાત વિના સર્વત્ર પ્રકાશ અને વૃષ્ટિ કરે છે, એ જ પ્રમાણે આ સૃષ્ટિમાં ભગવાન પણ બધાનું અજ્ઞાન હરે છે. એના યોગમાં કોઈ પણ વર્ણનો વ્યક્તિ આવે, ગમે તેવો પાપી આવે, દુષ્ટ આવે, દુર્જન આવે, પણ ભગવાનના યોગમાં આવે એટલે ભગવાન એનું અજ્ઞાન દૂર કરે છે. જોબન વડતાલો હોય તોય ભલે, એ લીમલીનો સગ્રામ દેવી પૂજક હોય તોય ભલે, અમરેલીના મુસ્લિમ આમદ અને મકન હોય તોય ભલે, કોઈ પણ વર્ણમાં જન્મો હોય, પણ ભગવાનના યોગમાં આવે એટલે ભગવાન એનું અજ્ઞાન દૂર કરે છે. આ ભગવાનનો સદગુણ છે સાહેબ. જે સમાજમાં એકદમ નિમ્ન કક્ષાના વ્યક્તિ ગણાતા હોય,
સમાજમાં એકદમ હીન જ્ઞાતિમાં જણાતા હોય એવા લોકોનું પણ ભગવાન દયા કરી અને અજ્ઞાન ટાળે છે. એટલે શતાનંદ સ્વામી કહે છે કે મહારાજ, તમે જીવોના અજ્ઞાનને ટાળો છો. નરાકૃતિ પરમ બ્રહ્મ સ્થિતો યો અક્ષરધામની નિર્ગુણો નિર્વિકારશ્ચ સચ્ચિદાનંદ લક્ષણ. તમે આ સંસારમાં નરાકૃતિ માનવ બનીને આવો છો, છતાં પણ તમે પરબ્રહ્મ છો. નરાકૃતિ પરમ બ્રહ્મ. અક્ષરધામમાં, તમારા સનાતન દિવ્ય અક્ષરધામમાં અખંડ વિરાજમાન છો. નિર્ગુણ. તમારા જીવનમાં હે મહારાજ, હે પ્રભુ, માયાના કોઈ ગુણ નથી. નિર્ગુણ. નિર્વિકારશ્ચ. તમારા જીવનમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વિકાર થતો નથી. નિર્વિકાર છો. આપણા જીવનમાં કાંઈક ને કાંઈક વિકાર થાય છે, કાંઈક ને કાંઈક પરિવર્તન થાય છે. જે પરિવર્તન થાય ને એનું નામ વિકાર છે. ભગવાન નિર્વિકાર છે. કોઈ દિવસ કોઈ પણ પ્રકારનો વિકાર ભગવાનના સ્વરૂપમાં સંભવે નહીં. માણસ હોય ને તો અસ્તિ જાયતે વર્ધતે વિપરિણમતે અપક્ષીયતે અને નશ્યતિ. આ વ્યક્તિના જીવનમાં, માણસના જીવનમાં આવા નાના મોટા ફેરફારો થાય છે. પેલા બાળક જન્મે, જાયતે, જન્મા પછી વર્ધતે, ધીમે ધીમે પછી એ બાળક મોટું થાય અને ધીમે ધીમે પછી બાલ્ય અવસ્થામાંથી યુવાન થાય. યુવાન થયા પછી આધેડ વયનો થાય અને આધેડ વયનો થયા પછી અપક્ષીયંતે, ધીમે ધીમે પછી વૃદ્ધ થાય અને છેલ્લે નશ્યતિ. આપણા જીવનમાં ઘનશ્યામભાઈ વારે વારે કાંઈક ને કાંઈક પરિવર્તન થાય, પણ ઈશ્વરનું સ્વરૂપ એવું છે, નિર્વિકાર છે. એમાં કોઈ દિવસ ક્યારેય કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર થતો નથી. અબજો વર્ષ પહેલા જેવા ભગવાન હતા એવા જ અત્યારે છે, અને અત્યારે જેવા ભગવાન છે એવા જ ભગવાન અબજો વર્ષ પછી પણ હશે. ભગવાનના સ્વરૂપમાં ક્યારેય કોઈ દિવસ કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર થતો નથી. માણસ બદલાઈ જાય પણ ભગવાન ક્યારેય બદલાય નહીં. માણસ ફરી જાય પણ હરિ ક્યારેય ફરે નહીં. સતત અવિરત ભગવાન એક સરખા છે બાપ. એટલા માટે જ એ ભગવાનની શરણાગતિનો બહુ મોટો મહિમા છે. તમે કદાચ આ દુનિયાના કોઈ વ્યક્તિ ઉપર વિશ્વાસ મૂક્યો હોય તો એ દુનિયાનો વ્યક્તિ તમારો વિશ્વાસઘાત કરે, ક્યારેક તમારો વિશ્વાસ તોડે, પણ ભગવાન ઉપર કરેલો ભરોસો, ભગવાન ઉપર રાખેલો વિશ્વાસ, ભગવાન ઉપર રાખેલી શ્રદ્ધા એ ક્યારેય તમારી નિરર્થક જાતી નથી સાહેબ. પંપા સરોવરના કિનારે વર્ષોથી રામચંદ્ર ભગવાનની રાહ જોનારી શબરી, એક ભાવ હતો, એક શ્રદ્ધા હતી, એક ભગવાન પ્રત્યેનો એને પ્રેમને લગાવ હતો કે એકવાર મારા પ્રભુ રામ મારી ઝૂંપડીએ આવશે. તમને બધાને ખ્યાલ છે 16 વર્ષની યુવાન અવસ્થામાં શબરીએ સાધનાનો પ્રારંભ કર્યો અને આજે શબરીની ઉંમર 80 વર્ષની થઈ ગઈ છે સાહેબ.
16 વર્ષની ઉંમરે એમણે સાધનાનો પ્રારંભ કર્યો. દરરોજ વનમાં જાય, ફળ ફૂલ લાવે, મનમાં સંકલ્પ કરે કે મારા પ્રભુ રામ આજે આવશે. સંધ્યાનો સમય થાય, સાંજનું ટાણું થાય અને સંધ્યા કાળે ભગવાન ન આવે ને એટલે જે કાંઈ ફળ ફૂલ હોય એ ફેંકી દે. વળી પાછો સૂરજ ઉગે એટલે શબરીની આશાની કિરણ વળી પાછી જાગે. જંગલમાં જાય, ફળ વીણે અને ચાખી ચાખીને ફળ વીણે. મારા પ્રભુને સારા ફળ મારે આપવા છે, મારા પ્રભુને મારે સારું આપવું છે, શ્રેષ્ઠ આપવું છે, સુંદર આપવું છે. અને વળી પાછી સબરી આવે અને સંધ્યાનું ટાણું થાય, ભગવાન ન આવે. આ રીતે એણે જિંદગીના છેલ્લા શ્વાસ સુધી ભગવાન ઉપર ભરોસો રાખ્યો, ધીરજ રાખી. આધ્યાત્મિક માર્ગ આખો ધીરજનો માર્ગ છે. ઉતાવળે આંબા જેમ પાકે નહીં, એમ આજે ભગત થયા ને કાલ ભગવાન મળે નહીં. એના માટે વર્ષોની સાધના છે. થોડીક ધીરજ રાખવી. હાંજે તમે દૂધ લઈ આવ્યા હોય અથવા તો તમારા ઘરે દૂધ હોય, લીટર 2 લીટર દૂધમાં તમે અડધી ચમચી જેટલું મેળવણ નાખ્યું હોય અને પછી પૂરો ભરોસો હોવો જોઈએ, ધીરજ હોવી જોઈએ, વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે સવારે આ દૂધમાંથી દહીં બની જશે. હવે આપણને કેવલભાઈ ભરોસો ન હોય અને કલાકે ને કલાકે ઘરના એક મેમ્બર ઊભા થાય, સીબું હટાવે, અંદર હાથ નાખે, ડખ ડખાવે દહીં થયું છે કે નહીં. વળી પાછો કલાક જાય એટલે બીજો ઘરનો મેમ્બર ઊભો થાય, સીબું હટાવે, અંદર હાથ નાખે, ડખ ડખાવે દહીં થયું છે કે નહીં. સવારે શું થાય ચેતનભાઈ? દહીં થાય. શું થાય? ડોડો થઈ જાય, ઉકળે, દાટવો પડે. સાંજે તમે મેળવણ નાખો એટલે તમને પૂરો ભરોસો હોવો જોઈએ કે બસ આ દૂધમાંથી દહીં બની જશે. એ જ પ્રમાણે ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારીએ, ભગવાનના આશ્રય આવીએ એટલે આપણને પૂરો વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે આ ભગવાન એ મારું પરમ કલ્યાણ કરશે. સબરીને આ ભરોસો હતો, વિશ્વાસ હતો. એટલે એકવાર રામચંદ્ર પ્રભુ એમની ભાવના હતી, એમનો વિશ્વાસ હતો એટલે એમની ઝૂંપડીએ સામે ચાલી અને ગયા છે. એનો સંકલ્પ પૂર્ણ કર્યો છે, એનો મનોરથ ભગવાને પૂર્ણ કર્યો છે. એટલા માટે આપણે પણ આપણી જિંદગીમાં આપણા ઈષ્ટદેવનો પૂર્ણ ભરોસો રાખવો. આધ્યાત્મિક માર્ગ ધીરજનો માર્ગ છે એટલે જીવનમાં થોડીક ધીરજ પણ રાખવી, ઉતાવળ ન કરવી કે આ મારું કામ કેમ થતું નથી. થોડીક શાંતિ રાખવી જીવનમાં. સમય આવે ને એટલે એ કામ સંપન્ન થઈ જાય, સમય આવે ને ત્યારે એ કામ સિદ્ધ થશે. સમયથી પહેલા અને ભાગ્યથી વધારે આ સંસારમાં ક્યારેય કોઈ દિવસ કોઈને કાંઈ મળતું જ નથી. સમયથી પહેલા પણ ન મળે અને તમારા લલાટમાં લખ્યું હોય, ભાગ્યમાં લખ્યું હોય એના કરતાં વધારે પણ ન મળે. એટલે સમયથી પહેલા અને ભાગ્યથી વધારે ક્યારેય કોઈ દિવસ કોઈને પ્રાપ્તિ થતી નથી. શ્રદ્ધા રાખીએ, બસ યકીન રાખીએ. શતાનંદ સ્વામી લખે છે, અનેક કોટી બ્રહ્માંડાધારો અનંતોપી યહ સ્વયં નૃણામ નિશ્રેયસાયેવ દિવ્ય માનુષ્ય વિગ્રહ. અનંત કોટી બ્રહ્માંડના ભગવાન આધાર છે. અનેક જીવાત્માઓના માટે એ ભગવાન આ ધરતી ઉપર અવતાર ધારણ કરે છે. દેવના પણ દેવ છે, ઈશ્વરના ઈશ્વર છે, કાળના પણ કાળ છે અને કારણના પણ કારણ છે.
આવા મારા ઈષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી સહજાનંદ સ્વામી છે, એને હું નમસ્કાર કરું છું. અને ત્યાર પછી સતાનંદ સ્વામીએ એક અદ્ભુત શ્લોક લખ્યો. સદાનંદામ ભોજી સ્મિત રુચિર પૂર્ણેન્દુ વદના પ્રફુલ્લામ ભોજન્મ છતસદૃશ શોભાક્ષ યુગલા કૃપા પારાવારઃ શ્રિત સકલ જીવાતિ સુખદો મહાશ્રેયો મૂર્તિ જયતિ સહી નારાયણ મુનિ. એ ભગવાન કેવા છે? તો કે કૃપા પારાવારઃ, કૃપાનો સાગર છે. ભગવાન દયાનો દરિયો છે. ભગવાન માટે તમે થોડું ઘણું કરો ને તો ભગવાન તમારા માટે બધું જ કરવા તૈયાર છે. તમે ભગવાનના માર્ગે ખાલી 5 ડગલા ચાલો ને તો ભગવાન તમારા માટે સામેના 95 ડગલા ચાલવા તૈયાર છે. પણ 5 કદમ આપણે ચાલવા પડે. શરૂઆત આપણે કરવી પડે. તું મારા નામમાં તો હું તારા કામમાં, અને તું તારા કામમાં તો હું મારા ધામમાં, અને તું હાવ કોરે કાટ તો હું લોઢાની લાટ, તારે ને મારે કાંઈ લેવા દેવા નહીં. આ ભગવાન છે. જો આપણે ભગવાનના નામમાં રહીએ, ભગવાનની સાથે રહીએ, ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારીને રહીએ, ભગવાનના નામમાં જો આપણે રહીએ તો ભગવાન આપણા કામમાં અવશ્ય ઊભા રહે. બાઈ મીરા, નરસિંહ મહેતા, દાદા ખાચર, લાડુબા, જીવુબા આ ભગવાનના નામમાં રહેતા. જો એ ભગવાનના નામમાં રહેતા ને તો એના કામમાં ભગવાન હંમેશાને માટે ઊભા રહેતા. નરસિંહ મહેતાના તમામ કાર્ય, એમના પિતાશ્રીનું શ્રાદ્ધ હોય, દીકરાના લગ્નનો પ્રસંગ હોય, દીકરીના લગ્નનો પ્રસંગ હોય, એ બધા જ પ્રસંગમાં ભગવાન પોતે આ ધરતી ઉપર આવી અને એક એક કામ નરસિંહ મહેતાનું ભગવાને કર્યું. એટલે ભગવાનના નામમાં રહીએ તો ભગવાન આપણા કામમાં રહે. ભગવાન કૃપાનો સાગર છે. ગળોદર ગામમાં સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સંત કૃષ્ણચરણદાસજી સ્વામી, જુનાગઢના બહુ સારા સમર્થ સાધુ થયા. ગળોદર ગામમાં સ્વામીની પધરામણી હતી. સ્વામી ગયા એટલે એક જુવાન સ્વામી પાસે આવ્યો અને સ્વામી પાસે આવીને કહે કે સ્વામી, મારા દાદાને તમે હરિભગત કરો ને. સ્વામી કહે કે દાદાને અહીંયા મારી પાસે લાવો. એટલે પેલો યુવાન થોડોક અચકાણો. સ્વામી કે કેમ ભાઈ? એ કે મારો દાદો અહીંયા તમારી પાસે નહીં આવે, તમારે એની પાસે આવવું પડશે. સ્વામી એ નહીં આવે, એને સાધુ સંત, ભગવાન, મંદિર, સત્સંગ એના પ્રત્યે એલર્જી છે, નફરત છે, એને ગમતું જ નથી. સ્વામી કે અમે એની પાસે આવીએ, ચાલો. અને કૃષ્ણચરણદાસજી સ્વામી, જુનાગઢના મહાસમર્થ સાધુ, વચન સિદ્ધ મહાપુરુષ, પેલા યુવાનનો ભાવ હતો, ભગતનો ભાવ હતો, એટલા માટે એના ઘરે ગયા. અને ઘરે જઈ અને પેલા દાદાને કીધું કે ભગવાને આવો સરસ મજાનો યોગ આપ્યો છે, મનુષ્યનું શરીર આપ્યું છે, માટે તમે થોડીક ભક્તિ કરતા જાઓ. ભગવાનની કંઠી ધારણ કરો, શરણાગતિની કંઠી ધારણ કરો, માળા કરો, ભજન કરો. એટલે પેલા વડીલે કીધું કે સ્વામી, એ મને ફાવે નહીં, રહેવા દો. મેં ક્યારે કોઈ દિવસ કોઈ ભગવાનનું નામ લીધું નથી, અને મેં મનોરથ કર્યો છે કે આમનમ કોરેન કોરું મારે મરી જવું છે, મારે આ ભવમાં ભીંજાવું નથી, મારે કંઠી નથી પહેરવી, મારે કોઈની શરણાગતિ નથી સ્વીકારવી. ત્યારે સ્વામી કહે કે ભલા માણા, ભગવાને આવો સરસ મજાનો રૂડો અવસર આપ્યો છે, માટે તમે સ્વામિનારાયણ ભગવાનની શરણાગતિની કંઠી ધારણ કરો. ભગવાન બહુ દયાળુ છે, કૃપાળુ છે, તમારા અપરાધો સામું નહીં જોવે, તમારા ગુનાઓ સામું નહીં જોવે. તમે ભગવાનની શરણાગતિની કંઠી ધારણ કરશો ને, ભગવાન તમારું કલ્યાણ કરશે.
બહુ સ્વામીએ જ્યારે ઉપદેશ આપ્યો, વારે વારે સ્વામીએ કીધું ને ત્યારે થોડોક ગાંગડો ગળ્યો. અમુક ગાંગડા ગળે જ ને, સમજ્યા? પણ બહુ જ્યારે સ્વામીએ વાત કરી એટલે થોડોક એને ભાવ થયો કે હારું સ્વામી, તમે કયો છો એટલે હું કંઠી પહેરું, પણ એક શરત, આજે તમે મને કંઠી પહેરાવો અને કાલે તમારા ભગવાન જો મને ધામમાં માટે તેડવા આવે, કાલે તમારા ભગવાન જો મને એના ધામમાં તેડી જતા હોય તો મારે તમારી કંઠી પહેરવી છે, નકર મારે નથી પહેરવી. અને કૃષ્ણ ચરણદાસજી સ્વામી એવા ભગવાનને ધારનારા મહાપુરુષ હતા કિશોરભાઈ. એટલે એને કીધું કે આજે તમતારે તમે દાદા કંઠી પહેરો અને તમારા વતી અમે ભગવાનને પ્રાર્થના કરશું, મારો મહારાજ તમને કાલે સવારે બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં પ્રાતઃ કાળે ધામમાં તેડી જશે. અને એવા મહાપુરુષો રહેતા સાહેબ, વિધિના લેખ ઉપર સાહેબ મેખ મારે, અશક્યને શક્ય કરે એવા મહાપુરુષો સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં હતા. અને અત્યારે પણ એવા મહાપુરુષો હોય, નજર હોવી જોઈએ આપણે. આ જૂના રાજકોટમાં તમે જાઓ તો ભૂપેન્દ્ર રોડ ઉપર કાંટા વિનાની બોરડી છે સાહેબ. આજે પણ એ બોરડી ઊભી છે. ગોપાળાનંદ સ્વામી અને સ્વામિનારાયણ ભગવાન સર માલકમ અંગ્રેજ ગવર્નર એની સભા ભરાય અને એ બોરડી નીચે બેઠી હતી. અને સભા પૂર્ણ થઈ, સર માલકમ સહજાનંદ સ્વામીને મળવા માટે આવ્યા હતા. સ્વામિનારાયણ ભગવાને એમને શિક્ષાપત્રી આપી અને એ શિક્ષાપત્રી આજે પણ લંડનની જે યુનિવર્સિટી છે, ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટી, એ યુનિવર્સિટીમાં આજે પણ લંડનમાં, યુકેમાં એ શિક્ષાપત્રી સચવાઈ રહી છે. અને વિદેશવાળાને પગમાંથી ચંપલા કે જોડા કાઢવાની ટેવ નથી. એ રસોડામાં જાય તોય ભલે ને બેડરૂમમાં જાય તોય ભલે ને ગમે ત્યાં જાય, જોડા પહેરીને જ હાયલો જાય. તો જ્યાં શિક્ષાપત્રી પધરાવ્યા છે ત્યાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે તમારા બૂટ અને ચંપલ બહાર ઉતારીને પછી અહીંયા આવો સાહેબ. આજે પણ લંડનમાં એ શિક્ષાપત્રી છે. સર માલકમને મળીને ગોપાળાનંદ સ્વામી વગેરે સંતો આમ ઊભા થઈને જાતા હતા ને સ્વામીની પાઘડી, અમારા માથા ઉપર જે હોય રૂમાલ, એ સ્વામીની પાઘ એ બોરડીના કાંટામાં ભરાણી. ત્યારે એટલું જ ગોપાળાનંદ સ્વામી બોલ્યા કે તારા નીચે સ્વયં ભગવાન આવીને બેઠા, તારા નીચે મારી જેવા પરમહંસો આવીને બેઠા, અને તે તારો આ કરડો સ્વભાવ ન છોડ્યો. અને આટલું જ એ ગોપાળાનંદ સ્વામી બોલ્યા ને એ જ ક્ષણે બોરડીએ તમામ કાંટા ખેરી નાખ્યા સાહેબ. અને આજે પણ તમે જાઓ તો એ ભૂપેન્દ્ર રોડ સ્વામિનારાયણ મંદિર જેવા તમે ગેટની અંદર પ્રવેશ કરો ત્યાં બોરડી ઊભી છે, એક પણ કાંટો નથી. અને એમાં જે શિયાળે બોર આવે અને એ બોરનો ઠળિયો લઈને તમે ગમે ત્યાં બીજે વાવો ને તો એમાંથી વળી પાછા ગણાવાય કાંટા થાય, પણ આમાં તો નહીં જ. ઐતિહાસિક એ અત્યારે એ વૃક્ષ ઊભું છે. તમે જુઓ તો ખરી સંતોના વચનની તાકાત. એક ઝાડ પણ જો પોતાના કરડા સ્વભાવ છોડી શકતું હોય તો આપણે તો સજીવન છીએ, આપણે તો માણસ છીએ, આપણે તો ભગવાનના ભગત છીએ. એટલે અમુક એવા કાંટાળા સ્વભાવ હોય ને એ આ સત્સંગ સાંભળીને છોડી દેવા. આ સત્સંગની આ સરસ મજાની સરિતામાં આપણે સ્નાન કરવા માટે આવ્યા છીએ તો અમુક એવા સ્વભાવો જે પરિવારમાં નડતા હોય, પરિવારમાં અડચણરૂપ થતા હોય, ઘરમાં કોઈને ગમતું ન હોય, એવા સ્વભાવો મૂકવા. જે કાંઈ તમારો થોડો ઘણો ક્રોધી સ્વભાવ હોય તો આ કથા સાંભળીને એ સ્વભાવ છોડવો. લોભી સ્વભાવ હોય તો લોભી સ્વભાવ છોડવો. અને ટક ટક કરવાની બહુ ટેવ હોય તો એ પણ છોડવું.
100 વાર તમે ટક ટક કરો એના કરતા એક જ વાર ટકોર કરો ની શ્રેષ્ઠ છે. અને અમુક ઉંમર થાય પછી ગમશે, ચાલશે, ફાવશે, આ સૂત્ર જીવનમાં શીખી લેવાના અને હરિનું ભજન કરવાનું. તમે યુવાન હતા જે ઓર્ડર કરતા ને કામ થાતું, હવે પછી ભાભા થયા પછી એ કામ થાય ને, શાંતિથી હરિનું ભજન કરવાનું, 2 ટાણાના રોટલા ખાવાના. પછી બહુ આશા નહીં રાખવાની, છોડી દેવાનું. ભગવાન બહુ કૃપાળુ છે. ગળોદરના પેલા દાદાએ કૃષ્ણચરણ સ્વામીને કીધું કે સ્વામી, આજે હું તમારી કંઠી પહેરું અને કાલે તમારો ભગવાન જો મને ધામમાં તેડવા માટે આવતો હોય તો મને તમારી કંઠી પહેરાવો, બાકી મારે તમારી કંઠીની જરૂર નથી. સ્વામીએ પહેરાવી કંઠી અને દાદાને કીધું કે દાદા, કાલે સવારે તૈયાર રહેજો, તમારા વતી હું સ્વામિનારાયણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીશ, સ્વામિનારાયણ ભગવાન તેડી જશે. અને બનેલો ઐતિહાસિક આ સંપ્રદાયનો પ્રસંગ છે વાલા ભક્તજનો. સવારનો 7, 7:30 સમય થાય ન થાય અને દાદા સવારે જાગી અને પોતાની પથારીમાં સ્નાન વગેરે કરીને બેઠા હતા. અને એ વખતે એકાએક આકાશમાંથી ઝગામગા અંજવાળા થયા છે. ભગવાન દિવ્ય વિમાન લઈને ગળોદર આવ્યા છે અને દાદાને કીધું છે કે દાદા, થાવ તૈયાર, હું તમને તેડવા માટે આવ્યો છું. ત્યારે પેલા દાદાએ કીધું કે અરે સહજાનંદ સ્વામી, મેં તમારી ભક્તિ નથી કરી, મેં તમારી ઉપાસના નથી કરી, હું તમારા મંદિરે નથી ગયો, હું ક્યારે તમારી સેવા પૂજામાં નથી આવ્યો અને મારું તમે કલ્યાણ કરવા આવ્યા. અને ત્યારે સ્વામિનારાયણ ભગવાને કીધું કે મારું નામ કૃપાળુ છે, મને સમાજ કૃપાળુ કહે છે અને મારા સાધુની પ્રાર્થના છે. એટલા માટે તમારા બધા જ ગુના માફ કરીને, તમારા બધા જ અપરાધોને ન ગણીને તમારું કલ્યાણ કરવા માટે અમે આવ્યા છીએ. સ્વામિનારાયણ ભગવાને ઈ દાદાનું ગળોદરમાં ખાલી 12 કલાક ગળામાં કંઠી રાખીને કલ્યાણ કર્યું. તો સાચા ભાવથી અને સાચા હૃદયથી જો આપણે ભગવાનની શરણાગતિનો સ્વીકાર કરીએ ને, તો વાલા ભક્તજનો, અવશ્ય આપણા આત્માનું કલ્યાણ થાય. આ કંઠી શરણાગતિની એ નિરર્થક નથી હો. એ તમે બીજા દોરા પહેરો કે ચેન પહેરો કે બીજા ત્રીજા જે કાંઈ તમે પહેરો એની જેવી આ કંઠી નથી. આનો બહુ મોટો મહિમા છે. શરણાગતિની ભગવાનની કંઠીનો બહુ મોટો પ્રતાપ છે. એટલા માટે અવશ્ય તમારા ગળામાં, તમારા પરિવારના દરેક સભ્યોના કંઠમાં ભગવાનની શરણાગતિની કંઠી રાખવી. પુરુષો હોય તો કોઈ એવા સારા ભગવાનના સંતો હોય એની પાસે શરણાગતિની કંઠી ધારણ કરવી. બહેનો હોય, મહિલાઓ હોય તો એણે સાંખ્યોગી માતાઓની પાસે શરણાગતિની કંઠી ધારણ કરવી. આ સંપ્રદાયની રીત અને પરંપરા છે. જાતે સ્ટોરમાં લઈ અને કંઠી પહેરી ન લેવી, એની અસર ન થાય. શરણાગતિની કંઠી વર્તમાન ધારણ કરાવવા પડે. વર્તમાન ધારણ કરી અને પછી કંઠી ધારણ કરો, એનો મહિમા છે. એકવાર તમે વર્તમાન ધારણ કરી લો અને પછી કદાચ કંઠી તૂટી જાય અને બીજી વાર પહેરવાની થાય ત્યારે તમારી મેળે પહેરી લો, એ ચાલે. પણ પ્રથમ વાર કંઠી તો કોઈ સંત પાસે જ બાંધવી. કૃપા પારાવારહ, ભગવાન કૃપાનો સાગર છે. એક વાર પણ એના યોગમાં આવે ને એનું પરમ કલ્યાણ કરે છે. એકવાર ગઢડામાં સ્વામિનારાયણ ભગવાન બેઠા હતા અને એક શિલ્પી શલાટ ગાડામાં 25 મૂર્તિ હતી અને મૂર્તિ વેચવા માટે શિલ્પી આવેલો, કલાકાર શલાટ. એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાને 25 મૂર્તિને જોઈ. એમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાને કીધું કે આ 24 મૂર્તિઓ છે રાધા કૃષ્ણની અને આ વગેરે વગેરે અવતારોની, દેવોની, લક્ષ્મીનારાયણ વગેરે દેવોની.
મહારાજ કે આ 25 મૂર્તિમાં આ 24 મૂર્તિ અમારે કામની છે, માટે આ 24 મૂર્તિ અમે ખરીદી લઈએ છીએ. અને 25મી મૂર્તિ હતી ને એ કાલ ભૈરવની હતી. એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાને એના માથા ઉપર હાથ ફેરવો અને મહારાજ કે આ મૂર્તિ અમારે કામની નથી, આ 24 મૂર્તિ અમને આપો. 24 મૂર્તિ ભગવાને ખરીદી. 25મી મૂર્તિ કાલ ભૈરવની મૂર્તિ, જેના ઉપર ભગવાને હાથ ફેરવો તો એ મૂર્તિ પાલીતાણાના રાજાએ ખરીદી. પાલીતાણાના રાજાએ એ મૂર્તિ ખરીદી. પાલીતાણામાં કાલ ભૈરવનું મંદિર બાંધી અને એમાં એ મૂર્તિ પધરાવી. અને એ મૂર્તિ પધરાવ્યા પછી કોઈ પણ વ્યક્તિ જો કાલ ભૈરવની પાસે દારૂ કે માંસનું નિવેદન મૂકે ને તો કાલ ભૈરવ મૂર્તિમંત પ્રગટ થતો. મૂર્તિમંત પ્રગટ થઈ અને ત્યાંના પૂજારીઓ, સેવકો, ચાકરો એને કહી દીધેલું કે ક્યારેય પણ કોઈ દિવસ તમારે મારી આગળ દારૂ માંસનું નૈવેદ્ય ન ધરાવવું. મારી ઉપર સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો હાથ પડ્યો છે, હું પ્રસાદીનો થયો છું. આજ પછી કોઈ દિવસ મારી આગળ દારૂ માંસ કોઈએ ધરાવવું નહીં. એકવાર ભગવાનનો હાથ પડ્યો ને એ ભાઈ, તો પણ એને ખુમારી ચડી ગઈ કે મારી ઉપર ભગવાન સ્વામિનારાયણની કૃપા થઈ છે, એનો હાથ પડ્યો છે, માટે મારાથી દારૂ માંસનું ભક્ષણ ન કરાય. તો આપણે પણ વાલા ભક્તજનો થોડીક ખુમારી રાખે. આપણે ભગવાનના ભગત હોઈએ, આપણે સનાતની ગણાતા હોઈએ, આપણે રામના ગણાતા હોઈએ, કૃષ્ણના ગણાતા હોઈએ, સ્વામિનારાયણ ભગવાનના કહેવાતા હોઈએ, અને આપણા જીવનમાં કોઈ પણ પ્રકારનું પરિવર્તન ન હોય, એમનેમ જેમ જીવતા હતા એમ જ આપણે જીવે જતા હોઈએ, તો ભગવાનની શરણાગતિમાં બહુ મોટી આપણને ખોટ છે. હજી જેવા જોઈએ તેવા આપણે ભગવાનને ઓળખ્યા નથી. સાચી શરણાગતિ એ જ છે કે જેનો જે શરણાગત હોય ને એના સદ્ગુણો એનામાં આવે. રામના શરણાગત હોય તો રામચંદ્ર ભગવાનની દયાળુ કૃપાળુતા એ આપણા જીવનમાં આવવી જોઈએ. કૃષ્ણ ભગવાનના આપણે ઉપાસકો હોઈએ તો કૃષ્ણ ભગવાનનો ધર્મ પ્રત્યેનો સદભાવ, ગીતાજીનું જ્ઞાન, આ વગેરે સંસ્કારો આપણામાં આવવા જોઈએ. સ્વામિનારાયણ ભગવાનના આપણે ભક્તો હોઈએ તો શિક્ષાપત્રનું પાલન આપણે કરવું જોઈએ. એટલે આવી નિષ્ઠાવાળી સાચી શરણાગતિ રાખવી. સ્વામિનારાયણ ભગવાને બહુ સરસ મજાનો અદ્ભુત આ પાલીતાણામાં જે કાલ ભૈરવ પધરાયો, દર પૂર્ણિમાના દિવસે ગઢડાના ગોપીનાથજી મહારાજના વાઘા હાલની તારીખમાં એને ધરાવવામાં આવે છે. એટલે મારો કહેવાનો ભાવાર્થ કે ભગવાન કૃપાનો સાગર છે, દયાનો દરિયો છે. એની શરણાગતિ, એની ખુમારી જીવનમાં દ્રઢ રાખવી. શતાનંદ સ્વામી લખે છે, વાંછિત અર્થપ્રદ શ્રીમાન અઘોઘમ દલક્ષમ શ્રી ગણેશ સદા મેસ્તુ શ્રી કૃષ્ણાવતાર શ્રીએ. આ ગ્રંથના પ્રારંભમાં ભગવાનના મંગલાચરણ પછી, યાદ કર્યા પછી ગણપતિની સ્તુતિ કરી છે. ગણપતિ દાદાને, ગણેશજીને યાદ કરતા શતાનંદ સ્વામી લખે છે કે તમે તમામ પ્રકારના વિઘ્નોને દૂર કરો છો, માટે તમારું નામ વિઘ્ન વિનાયક છે. હું તમારા શ્રી ચરણમાં નમસ્કાર કરું છું. મંગલાચરણ કરી અને શતાનંદ સ્વામીએ સર્વપ્રથમ આ ગ્રંથના આદિ વક્તા સુવ્રત મહર્ષિ એટલે કે સ્વરૂપાનંદ સ્વામી, એ સ્વરૂપાનંદ સ્વામીનું આખ્યાન લખ્યું છે. પુણ્યમ ભુવિ કુરુક્ષેત્રે ધર્મ વૃદ્ધિ અભિપ્સુભિ સેવ્યમાનમ સુમતિર્ભીર ભવતી ભારતે. આ ભારતની પરમ પવિત્ર ધરતી ઉપર કુરુક્ષેત્ર નામનું એક તીર્થ ક્ષેત્ર છે. અને આ કુરુક્ષેત્રમાં સત્સંગી જીવન ગ્રંથના આદિ પ્રવક્તા
સ્વરૂપાનંદ સ્વામી અર્થાત સુવ્રત મહર્ષિ એનો જન્મ થયો છે. કુરુક્ષેત્રમાં એમનો જન્મ થયો. 7 વર્ષની નાની ઉંમરે એના હૃદયમાં વૈરાગ્ય પ્રગટ થયો. કેટલા વર્ષની નાની ઉંમરે? ફક્ત 7 વર્ષની. 7 વર્ષની નાની ઉંમરે સુવ્રત મહર્ષિએ વિચાર કર્યો કે આ સંસારમાં આવ્યા પછી કરવા જેવું જો હોય તો હરિનું ભજન છે. 7 વર્ષની ઉંમરે એના મગજમાં એ વિચાર આવ્યો કે આ સંસાર છોડી, ઘરબાર છોડી, પરિવાર છોડી જંગલ જઈ અને ભગવાન પ્રાપ્ત કરી લેવા છે. 7 વર્ષમાં આવો સદવિચાર. ઘણીવાર 70 વર્ષ જતા રહે, 70 વર્ષે પણ આપણને પ્રભુ ભજવાની ઈચ્છા ન થાય. હા, અને જેમ જેમ ઉંમર થાય ને એમ તો વધારે ઊંડા ઉતરતા જઈએ. અને જેને ભગવાન ભજવાની ઈચ્છા થાય ને એ ક્યારે કોઈ દિવસ સંસારમાં કોઈનો રોક્યો રોકાય જ નહીં. લાખ મહેનત કરો, લાખ દાખલો કરો, પણ હૃદયમાંથી તીવ્ર વૈરાગ્ય પ્રગટ થાય પછી ક્યારેય કોઈ દિવસ કોઈનો રોક્યો રોકાતો જ નથી. એટલે એક સંતે બહુ સરસ વાત લખી છે, સંત બીજ પલટે નહીં, સંત બીજ પલટે નહીં, જુગ જુગ જાય અનંત, ઉચ્ચ નીચ ઘરે અવતરે, આખિર એ સંતનો સંત. જેના હૃદયમાં મુમુક્ષુતા હોય, જેના હૃદયમાં ભક્તિ હોય, જેના હૃદયમાં ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ હોય, ભાવ હોય, એ ક્યારેય કોઈ દિવસ જાય જ નહીં. અમુક સમય બાદ દરેક વ્યક્તિએ અમુક સમય બાદ, અમુક ટાઈમ થઈ જાય, અમુક કાળ જતો રહે, અમુક ઉંમર થાય પછી ભગવાન ભજી લેવા. કારણ કે એકવાર જે સમય જતો રહે છે એ સમય ફરીવાર જિંદગીમાં આવતો નથી. 51, 52, 53 આ વન શરૂ થાય પછી મન વધારે ભગવાનમાં રાખવું. આ જિંદગીનો કોઈ ભરોસો નથી, આ જિંદગીનો કોઈ વિશ્વાસ પણ નથી. આજે આપણા હાથમાં આ જિંદગી છે તો કાલે કદાચ આપણા હાથમાં આ જિંદગી હશે પણ નહીં. આજે આપણે હાલીએ છીએ, ચાલીએ છીએ, ખાઈએ છીએ, પીએ છીએ, આપણે તમામ ક્રિયાઓ કરીએ છીએ, કાલે કદાચ એ ક્રિયાઓ આપણાથી થશે પણ નહીં. આપણે અત્યારે છીએ અને કાલે કદાચ આપણે નહીં પણ હોઈએ. એટલા માટે ભગવાને રૂડી તક આપી છે, રૂડું ટાણું આપ્યું છે, રૂડો અવસર આપ્યો છે. સારો પરિવાર આપ્યો હોય, સારું કુટુંબ આપ્યું હોય અને સારો માહોલ આપ્યો હોય ને, માણસે થોડુંક જાગી જવું બસ. 4 પ્રહર ધંધે ગયો, 3 પ્રહર રહ્યો સોય. 4 પ્રહર ધંધે ગયો, 3 પ્રહર રહ્યો સોય. 1 પ્રહર હરી ના ભજો તો મુક્તિ કહા સે હોય. 4 પ્રહર એટલે કે 12 કલાક સુધી ધંધો કરો અને 3 પ્રહર એટલે કે 9 કલાક સુધી તમે સૂતા રહો. તમે 12 કલાક સુધી ધંધો કરો, 9 કલાક સુધી તમે સૂતા રહો અને 24 કલાકમાંથી 1 પ્રહર એટલે ચેતનભાઈ 3 કલાક. જો 3 કલાક તમે 24 કલાકમાંથી હરિની ભક્તિ નહીં કરો તો તમારી મુક્તિ થવી બહુ કઠણ છે. એટલે આજથી કથામાંથી નિયમ લઈને જાજો. 24 કલાકમાંથી કમસે કમ 3 કલાક. કેટલી કલાક? 3 કલાક. 3 કલાક તમારે તમારા માટે આપવાની છે. આપણે બીજી કલાકો આપણે દુનિયા માટે આપીએ છીએ, પરિવાર માટે આપીએ છીએ, સમાજ માટે આપીએ છીએ, પણ 24 કલાક ઈશ્વરે આપણને આપી છે
તો એ 3 કલાક આપણે એને અર્પણ કરવા, આપણા માટે 3 કલાક કરવાનું સાહેબ. 21 કલાક તો આપણે બીજા માટે કરીએ છીએ, તો 3 કલાક આપણે આપણા આત્માના કલ્યાણ માટે. સવાર સાંજ તમારા ઈષ્ટના મંદિરે જાઓ, સવાર સાંજ તમારા ઘર મંદિરમાં તમારી ભગવાનની પ્રતિમા હોય એની આગળ ઊભા રહી અને ભગવાનની સ્તુતિ પ્રાર્થનાને ભજન કરો. અને આ દુનિયામાં તમે અને મેં ગમે એટલું કરીને આપ્યું હશે, પાછળ વાળા જો હારા હશે ને તો આવું આયોજન કરશે, બાકી તો નિંદાઓ કરશે સાહેબ. એટલા માટે બહુ સુંદર અમારા સંતોએ લખ્યું છે, સમજવા જેવી પંક્તિ. तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा. एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा. धन दौलत और रिश्ते नाते, धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छूट जाएगा. एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा. તાલી પાડો. જય હો. શરબત કે પાણી આપવું હોય તો આપી દો. અદ્ભુત કવિ લખે છે, એક દિવસ એવો આવશે, ગમેટલું તારી પાસે ધન હશે, ગમેટલી તારી પાસે દોલત હશે, ગમેટલો મોટો વિશાળ તારો પરિવાર હશે, અરે કદાચ તારા પરિવારમાં 100-200 જેટલા કદાચ ડોક્ટરો હશે, પણ એક દિવસ એવો આવશે કે કદાચ આજુબાજુ 100-200 ડોક્ટર ઊભા હશે. છેલ્લો તારો જ્યારે શ્વાસ ઘૂંટાતો હશે, ગમે એટલું તારી પાસે હશે છતાં પણ બધું જ મૂકીને જવું પડશે. અને બહુ પાકી વાત છે, આ જગતનો, આ સંસારનો અને ભગવાનના દરબારનો એક નિયમ છે. માલ બધો જ અહીંયા પડ્યો રહે છે અને માલિક રવાના થઈ જાય છે. આ જગતની એ જ પરિસ્થિતિ છે, માલ બધો જ અહીંયા પડ્યો રહે છે અને માલિક રવાના થઈ જાય છે. એટલા માટે હાથમાં હોઈને ત્યાં સુધી જાગી જાવું, સત્કર્મ કરી લેવું, પરોપકાર કરી લેવો. 5 પૈસા ભગવાને આપ્યા હોય તો સત્કર્મમાં વાપરી લેવા, દાન કરી લેવું. ભગવાને શરીર સારું આપ્યું હોય તો રાષ્ટ્ર માટે, દેશ માટે, ગામ માટે, પરિવાર માટે થોડુંક ઘસાવું. ખાલી માત્ર ને માત્ર પોતાના માટે જીવવું નહીં, બીજાના માટે પણ જિંદગીમાં જીવવું, થોડોક પરોપકાર રાખો. બહુ સુંદર સંત કવિ बतावे. जिनको तू अपना कहता है ये न तेरे अपने हैं, तू राही है जीवन पथ का ये सब सारे सपने हैं. जिनको तू अपना कहता है ये न तेरे अपने हैं, तू राही है जीवन पथ का ये सब सारे सपने हैं. टूटेगा जब सपना तेरा, टूटेगा जब सपना तेरा, सब
सब अपना खो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता, तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। हरे हरे तालियां बजाइए और गाइए। शरबत पाजो बराबर बता रहे। जब से जग को अपना समझा, तब से रब को भूल गया, जन्मों से तू आता रहा, हर मार गर्भ में भूल गया। जब से जग को अपना समझा, तब से रब को भूल गया, जन्मों से तू आता रहा, हर बार गर्भ में भूल गया। अब भी वक्त है सुन ले बंदे, अब भी वक्त है सुन ले बंदे, बाद में तू पछताएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता हो, तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। बचपन तेरा बीत गया और जाती तेरी जवानी है, ये जीवन तो कल कल बहता एक नदिया का पानी है। बचपन तेरा बीत गया और जाती तेरी जवानी है, ये जीवन तो कल कल बहता एक नदिया का पानी है। हाथ गुरु का थामल वरना, हाथ गुरु का थामल वरना, बीच बवर डूब जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रिश्ते नाते, धन दौलत और रिश्ते नाते, सब पल में छूट जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। हरि बोल। नहीं जाएगा लख चौरासी जिसने प्रभु को पाया है, बड़भागी है प्रभु संग जिसने जीवन सफल बनाया है। नहीं जाएगा लख
84 जिसने गुरु को पाया है। बड़ भागी है प्रभु संग जिसने जीवन सफल बनाया है। प्रभु चरणों से प्रीति कर ले, प्रभु चरणों से प्रीति कर ले, अंत प्रभु में समाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रिश्ते नाते हो, धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छूट जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, 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 एक दिन ऐसा आएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। एक વાર એવો સમય આવશે, એક વાર એવો દિવસ આવશે, આપણી પાસે બધું જ હશે છતાં પણ આપણી સાથે કાંઈ નહીં આવે। બધું હોવા છતાં જ્યારે જવાનો સમય થાશે ત્યારે ખાલી હાથે આવ્યા હતા ને ખાલી હાથે જવાનું થશે।